It's all eyes on me. Little life of a thug nigga until the day I die. Little life of a boss player. All eyes on me. Little life of a thug nigga till the day I die. Little life of a boss player. Even getting high. Hey, to my nigga Pop. Live my life as a thug nigga until the day I die. Live my life as a boss player. It's even getting high. These niggas got me tossing shit. I put the top down. Now it's time to floss my shit. Keep your head up, nigga. Make these motherfuckers suffer. Up in the bins, burning rubber. The money is mandatory. The hose is for the stress. It's criminal lifestyle. You cook at the bulletproof vest. Make sure your eyes is on the meal ticket. Get your money, motherfucker. Let's get rich and real. Kick it. All eyes on me. Little life is a thug nigga until the day I die. Little life is a boss player. All eyes on me. Little life is a thug nigga till the day I die. Little life is a boss player. Even getting high. Little life is a thug nigga till the day I die. Little life is a boss player. Even getting high. Little life is a thug nigga till the day I die. Little life is a boss player. Even getting high. I bet you got it twisted. You don't know who to trust. So many player hating niggas trying to sound like us. Say they ready for the funk, but I don't think they know it. Straight to the depths of hell is where those cowards going. Well, all your shield down, nigga, holler when you see me. And let these devils be soft for the day they finally free me. I got a caravan of niggas every time we ride. Hitting motherfuckers up when we pass by. Until I die, live the life of a boss player. Cause even when I'm high, fuck with me and get crossed later. The future's in my eyes. Cause all I want is cash and things. I'm 500. Bands wanting flashy rings. Bitches pursue me like a dream. Been known to disappear before your eyes like a dope fiend. It seems my main thing was to be major. Pay the game sharper than the motherfucking razor blade. Save money, bring bitches. Bitches bring lies. One nigga's getting jealous and motherfuckers die. Depend on me like the first and 50. They might hold me for a second, but they both won't get me. We got 4 niggas and low riders and ski ass screaming thug like every time they pass. All eyes on me. Little life of a thug nigga till the day I die. Little life of a boss player. All eyes on me. Little life of a thug nigga till the day I die. Little life of a boss player. It's even getting high. Hey, to my nigga Pop. Little life of a thug nigga till the day I die. Little life of a boss player. All eyes on me. Міне біз Алматының тауларына келдік. Осындай мотокросс деген жер бар екен, арнайы мотоцикл айдап дайындалатын жер. Осы жерден Эмиль деген брат тауып алдық. Страх жоқ екен, вообще мына жерде секіріп, мощный форсаждағандай ойнайды екен. Брат, өзің ойыңды айтып жіберсең. Что я думаю насчет мотоцикла-то? Мотоцикл предназначен и для дороги, и для внедорожья. Подойдет для новичков, да и для более продвинутых. Плавный разгон, очень мягкий. Что еще могу сказать? Эмоции? А оставил только положительные эмоции, мощный мотоцикл. Вибрации вообще не чувствуется за счет балансирного вала. Екеуін айдадың ғой, X11-ді, X44-ді. Қайсысы лучше, қайсысы не? Сондарын айтып жүрсің. Ну, для более внедорожья X11, да, называется? Вот он более подходит для внедорожья. Хороший резвый мотоцикл, подвеска чуть пожестче. Ну и разница в выхлопе у него. Тут погромче, тут потише. И за счет выхлопа он едет чуть побыстрее. X44 подходит для более дальних поездок. Он более комфортный, нету вибраций на нем. Он и тяжелее. А X11 это для, как сказать... Для более внедорожный он. На нем можно уже ездить по скальным местностям, в горы подниматься, прыгать. Ну и, как можно сказать, более спортивный он. Алуға кеңес беремін деп. Міне алдарыңызда 300 кубты X44 моделі. 300 кубты цеп мотор, 29 аттың күші бар. Тартысы сондай ерекше, қарасаңыздар. Фарлары линза болып жүреді, қарасаңыздар. Габариті, бивет лампочкасы. Габариті диодты. Мынау линза жанып тұрған, дальний, ближний болып жатады.
Төрге қарай тартысын қарасаңыздар. 29 аттың бары күші бар екен, көрініп ақтыр. Қазып тұр ғой. Бұдан алатын ләззат айтып жеткізу қиын шығар әрине. Алдарыңызда сіздер үшін осындай GoPro камерамен түсіріп келе жатырмын. Алдында бұнымен бөлек бір видео салатын болам. Қазір енді бұл X44-тің дөңгелектеріне келетін болсақ, протекторлардың өзі айуан ғой, жол талғамайды. Арты дөңгелек 18 размерде, бұл қарасаңыздар, 110-да 118 размерде жалпақ болады. Алдыңғы дөңгелек, алдыңғы дизайндан қарағанда жалпақтау, 90-да 121 размерде спицмен болады, тормоздар дискімен, қарасаңыздар, колодкамен жүреді. Спицмен дөңгелектері. Цебі 520-лық сары цеп, артқа адамның отыратын табалдырығы жиналмалы болып жүреді. Және де сырт келбетін қарасаңыздар, өте тамаша, ақбозат. Айда бір ашке деп қоясың ма? Ибанқа деп кетті. Алдыға жүріп көрсетейікші. Ой, лығырлы жерлеріне атқа баттық. Мысалға, жылқы бағатын болсаңыз, кезінде мен өзім негізі ауылда өскен баламын. Бізде жылқы баққанбыз, мал баққанбыз. Егер де сіздің жылқыңыз анау жотаның басында болатын болса, оған ат ерттеп, өзіңіз шаршатып, сонау жаққа мысалға атыңызды апарғанның өзі аттыңызда қиналады ғой. Олай қиналып жүрмей, мотоцикліңіз болса бір кнопкамен оталдырып, атқа смело бара бересіз ғой. Мысалға 100 шақырымды атпен 3-4 сағат жүрсеңіз, бұл мотоциклмен 100 шақырымды 1 сағатта жетесіз ғой. Өзіңіз де шаршамайсыз, жылқыңыз да шаршамайды. Мал баққанға да ыңғайлы сигналдар бар. Даусымен де үркіте берсең болады сонда. Дауыспен үркіте берсеңіз болады малды. Артқы дөңгелектің прогрессиясын, жұмысын қараңыздаршы, осыны көрсеткім келеді сіздерге. Міне қарасаңыздар. Осы біздің X44 моделі. Ақбозатымыз, ақ айғырымыз. Міне мен қазір X44 моделімен және X11 моделімен осы төменнен жоғары қарай шығатын болам. X44 моделі 300 кубты, X11 250 кубты. Қай кубты мотоцикл тез шығатынын көретін боламыз. Кеттік.
осы биіктікке шығатын боламын қазір. Ал бастаймыз. 1, 2. Қазір секундомер қосылады. 1, 2, 3. Міне X44 моделі 300 кубты. Қалай шыққанын көрдіңіздер, екінші скоростьпен. Енді міне X44 моделі осы биіктікке екінші скоростьпен шықтым. Көрдіңіздер қалай шыққанын. Енді X11 моделімен шығатын боламын. Жаңада дәл осы жерден бастағам X44 моделімен. Ал енді X11 модель кеттік. 1, 2, 3. Міне X11 моделі. Қалай шыққанын көрдіңіздер, бұл 250 кубты. X44 моделі 300 кубты цеп мотор. 250 кубты штанной мотор. Міне бүгінгі түсірілім маған өте ұнады. Бүгін былайша айтқанда продуктивный дем болды. Қарасаңыздар, мотоциклімізді сынадық. X11 моделі қатты қиналды деп ойлаймын. GoPro мен де видеоға түсірдік. Қарасаңыздар, бұл менде жақсы видео шығатын болады. Көресіздер, осы жерде мотокросс деген жерге келдік. Бұл жер қай жерде десеңіздер, адресін айта кетейін. Алматы қаласының шетінде Фабричный деген жер бар. Сол жерден келіп, кез келген адамнан қандай деді? Мотокросс деп сұрасаңыз, айтатын болады. Жаңа осы жерде Эмиль деген жігітті тауып алдық, сөйлестік. Жақсы мотоцикл айдайтын опытный бала екен. Бесстрашный бала екен, былайша айтқанда, страх деген жоқ екен. 2014 жылы геометрияға барғанда страхын алып тастаған ғой, ол жігіттің десе. Ол сол жігіт біздің X11 моделін, X44 моделін айдап ары бері тексеріп көрді, өзінде ойын қалдырып жатыр. Енді камераның алдында ыңғайсызданады екен да, өзінің ойын толық жеткізе алмады десем де болады. Ол жігіт айтып жатыр, өзінде 06 деген мотоцикл бар екен. Одан қарағанда жұмсақ дейді, вибрация бермейді екен, новый мотоциклдің аты новый екен. Сондықтан да ағайын тап-таза реклама BAMX мотоциклдерін алыңыздар, өкінбейсіздер, мен сіздерге гарантия берем. Лично өзім қағаз жүзінде және өзімде берем. Бүгінгі біздің YouTube видеомыз аяғына жетті. Үстіміз шаң-шаң болып шаршап жүріп әлдер бітірдік. Енді әдеттегідей каналымызға тіркеліп, колокольчик батырмасын басып, лайк басып, комментарий жаза кетіңіз. Комментарийға кез келген өзіңіздің мотоцикл жайлы сұрағыңыз болса, қай жерге барып түсірейік, сондай сұрақтарыңыз болса жаза кетіңіздер, біз міндетті түрде оқитын боламыз, көретін боламыз. Келесі видеода көріскенше. Әне! Бұл жерде неше түрлі шумахерлер жүріп жатқан. Әне, балалар! Құмар! Бөлек сұмай, бөлек! Кино түсірмей-ақ қойыңыздар. Негізі әркімде әртүрлі эмоция болады ғой, мотоцикл оңай деп айтып атады айдау деген. Кинода ондай бәрі бола бермейді ғой. Мотоцикл айдау әлде қайда қиын, вообще оны түсіру де қиын. Үйде жатып комментарий қалдырыңыздар, неше түрлі әңгімеңізді айтыңыздар, қызық болсын. Қандай варианттары болады сіздерде? Алған эмоциям менде күшті дегенде мен жаңа бірінші рет үйреніп көрдім, осы 150 кубтық 88-ді айдап
күчтүү экен, сапасы действительно күчтүү экен. Ал енді басқа затқа келсек, осы бүгінгі күнді айтып атсақ, мен қарайып кеттім. Одан басқа айтарым жоқ менде. Мына жерде X44 айдап келеді. Плотта құлап аласың ғой. Сіздер үшін мотоцикл айдап көрсетуден жалықпаймыз, әлде құлауға дайынбыз. Мен айдап көрген жоқпын енді. бірақ жаңадан айдап келіп ана жерде құлап жатқан. Біздің жұмыс түсіру ғой. Сіздерге жақсы видео шығару үшін бәрін жасаймыз. Мощный видео күтіңіздер. Out of the east, a dream come out from the sky, setting me free. Through the clouds I will fly.